Hello students. Hello students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ hello sorry ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು am I audible and visible to all of you yes so ಇವತ್ತು ನಾವು most important questions ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ okay for 2 marks 3 marks 5 marks ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ okay already ನಾವು part by part ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ so we are just going to continue okay one second ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ one second okay start ಮಾಡೋಣ yes hello hi Amulya hi Shifa hi okay Sakina okay nice name okay yes let's start good evening how are you all ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ so today we are going to do okay some amazing questions okay yes let's start time waste ಮಾಡಲ್ಲ okay directly start ಮಾಡೋಣ so students just with me just you know just do an overview as I'm explaining try understanding everything okay good afternoon Hema so first short answers ಮಾಡೋಣ 2 marks question recently 2 marks question ಮಾಡಿದೀವಿ separately 3 marks ಮಾಡಿದೀವಿ 5 marks ಮಾಡಿದೀವಿ so ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು combined ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ extra questions ನಾನು add ಮಾಡಿದೀನಿ so it is going to be a lot better for you people ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗೋದು questions okay so short answers 2 marks start ಮಾಡೋಣ first one why is DNA replication called as semi conservative replication ಈ question ನಾವು first ಮಾಡಿದೀವಿ what is the meaning of semi conservative so students semi conservative ಅಂದ್ರೆ ಏನು okay yes it will definitely help you dear so before that all of you quickly mark your attendance namak maximum likes okay attendance mark ಮಾಡಿ ಬೇಗ so look here each new DNA molecule okay each new DNA molecule retains one original ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ one parental strand ಇರುತ್ತೆ one daughter strand ಇರುತ್ತೆ so each DNA ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು parental strand ಒಂದು daughter strand ಇಂದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ DNA ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಒನ್ ಡಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಈ ತರನೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ನೋ ಸೊ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ P1 ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ P1 ಅಂತ ಇದು P2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸೊ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ 1 ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ 2 ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದೇ ಡೂ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ MB SAT ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸೆಷನ್ PDF ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ okay session PDF link anta irutte so look here these people are going to help so here we got a daughter strand here we got a daughter strand so ivaga enagutte students this two will become a combination artha aita these two will become a combination so for that we call it as semi conservative so each new DNA molecule retains one original idu one original that is a parent strand and synthesizes one new strand nodi synthesizes one new strand artha aita as you are understanding please thumbs up haki chat box alli so namagond rapo irutte I will know that okay you are understanding and I will also be happy that you are understanding okay so as you are understanding on thumbs up haki so the class will be very entertaining and ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ DNA ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ it provides genetic stability across generations so that is why our DNA has taken that telling that okay I'll become semi conservative nothing to worry one parental strand irutte one newly formed strand irutte we both will combine and we'll become ee on process na students prove madidara yaru Messelson and Stahl anta okay Messelson and Stahl
Okay, these people proved it with the help of Messelson and Stahl experiment. So, experiment ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು N15 medium ಮತ್ತೆ N14 medium. Okay, ಎರಡು medium na that is one heavy isotope, one lighter isotope. So, they are not radioactive. Okay, they are not radioactive. Done. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next question ಮಾಡೋಣ. Okay, what is amniocentesis and why is it banned for sex determination? ಇದು ನಾನು last time explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. What is amniocentesis? So students, amniocentesis ಬಂದು completely it's not banned in India. Like ma'am, amniocentesis ನಡೆಯದೇ ಇಲ್ವಾ? It's not like that. Amniocentesis ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it's not completely banned in India, but amniocentesis use ಮಾಡಿ sex determination ಮಾಡುವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Why ma'am? Because amniocentesis was followed by female feticide. ಅಂದ್ರೆ if they get to know, oh, if a girl baby is born, okay, ಹುಡುಗಿ ಇದ್ರೆ they will automatically tell that, okay, let's do abortion ಅಂತ. So because of that, female feticide ತುಂಬಾ increase ಆಯಿತು. Okay, that means killing of female babies became too high. So ಅದಕ್ಕಿಂತ because of that they told in India there is no sex determination. ನೀವೆಲ್ಲರೂ Instagram, YouTube ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, have you seen in abroad and everywhere ಅವರು ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಜೆಂಡರ್ ರಿವೀಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಪಿಂಕ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ, ಬ್ಲೂ ಬಲೂನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕೇಕ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ, ಪಿಂಕ್ ಕೇಕ್ ಫಾರ್ why are they doing that? That is called as sex determination. That means they are trying to understand the gender of the baby. But India dal yaru ad ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. Why? Because this is completely banned. Clear? Okay? Yeah, Basavaraj sir is here. Very nice. So it is a prenatal diagnostic technique. Prenatal means before the actual birth, right? Before that we do a diagnostic test. So it is a prenatal diagnostic technique used to detect genetic disorder in the fetus, andre amniotic fluid in the, okay, you all know baby is inside an amniotic sac ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, amniotic fluid. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ with the help of a syringe we take some fluid and we'll understand what is the chromosome, that is how is the chromosome inside that. So ಆ chromosome ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, okay, we have XX ಅಂದ್ರೆ it is going to be a girl, XY ಇದ್ರೆ that's going to be a boy ಅಲ್ವಾ. So if it is XX, it was followed by what students? It was followed by female feticide. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. Okay, this is NCERT lines. Okay, hi Veeru. Okay, very nice. Okay, Sharmila, hi, Shrikant, hi. Okay, so it is banned for sex determination to prevent female feticide. Easy question. Okay, so what is amniocentesis and what is why is it banned? Why is sex determination part banned in India? That's it. That is the question. Next one. Okay, ಇದು ನಿಮಗಿರಲ್ಲ, BT cotton ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BT cotton ಇರಲ್ಲ, ಇದಿರುತ್ತೆ. Okay, what is the function of copper T? Okay, what is the function of copper T as a contraceptive? Okay, what is the function of copper T as a contraceptive ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Copper T, what is copper T? First of all, copper T is an IUD. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? intrauterine devices. Intrauterine devices. So IUD ಅಂದ್ರೆ intrauterine devices, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ from the vagina, okay, ವಜೈನಾದಿಂದ ಯೂಟ್ರಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಪರ್ ಟಿ is an intrauterine device that releases copper ions. Okay, it releases copper ions, that is Cu2 plus ions, inhibiting sperm motility. Normally sperm ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ to go where? To the ovum, correct? So that sperm motility will be extremely reduced. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Sperm motility will be reduced and preventing fertilization. So ovum and sperm will not meet. Why? Because sperm motility will be reduced. With that students, additionally ಇದು ಬರಿಬೋದು, plus it also does phagocytosis of sperm. Okay, it also does phagocytosis. Phagocytosis andre engulfing. Phagocytosis andre enu? Engulfing. So engulfing of sperm ಮಾಡ್ತಾರೆ. So phagocytosis, and it also reduces the sperm motility. You can also write it also reduces the fertilizing capacity. ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು. fertilizing capacity. Done.
ಈಸಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಮ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬೇಗ ಥಮ್ಸಪ್ ಹಾಕಿ, ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA ಹ್ಯಾಸ್ 20% of cytosine, calculate the percent of adenine in DNA. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 minute, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಡೆನೈನ್, ಓಕೆ, at Gopika Ma'am's class. ಸೊ ATGC, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಡೆನೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಡೆನೈನ್ 20 ಇದ್ರೆ ಥೈಮಿನ್ನು 20ನೇ ಇರಬೇಕು, ಗ್ವಾನಿನ್ 30 ಇದ್ರೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ನು 30 ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಗಫ್ ರೂಲ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if double stranded DNA has 20% of cytosine, calculate the percentage of adenine. So by Chargaff rule ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Cytosine 20% ಇದ್ರೆ, here they are saying guanine. So at Gopika Ma'am's class. So Gopika Ma'am's class, clear? Okay, sure, Zoro. Okay, yes Zoro, don't worry, we'll have classes there. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಡಿನೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೈಟೋಸಿನ್ 20 ಇದ್ರೆ ಗ್ವಾನಿನ್ನು 20 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 40% ಆಯಿತು. ಸೊ 100 ಮೈನಸ್ 40 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 60% ಇರುತ್ತೆ. So 60% means then adenine is going to be 30% and thymine is going to be 30%. ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೈಟೋಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ವಾನಿನ್ಗೆ. ಇಫ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಅಡಿನೈನ್, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಥೈಮಿನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇವಾಗ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಅ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ 5 ಬಾಯ್ಸ್, okay, and I want 5 girls because they both only can make pair. But ivaga improper number idre, let's say 7 boys are there and only 3 girls are there, this will become improper, correct? So bonding ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ numbers equal ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, done, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is very very important. So you can do it this way also, you can do it just this way also, you can do it my way also. So any way is fine, but answer ಬರಬೇಕು. Okay, teach once again ma'am. Okay, so look here once again. Okay, ಹೊಸ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಅಸ್? ಅವರು ಸೈಟೋಸಿನ್ is 30% they have given us, correct ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಗಫ್ ರೂಲ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ at Gopika Ma'am's class. Okay, at Gopika's class. So adenine ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಥೈಮಿನ್ ಇರೋದು. How much guanine is there, that much cytosine will be there, correct? So here they have given us cytosine is 30. So if cytosine is 30, then what will be guanine? Guanine also has to be 30, right? Guanine also has to be 30. I don't think for calculation you will have mark. Directly ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, because this is not maths ಅಲ್ವಾ, ಬಯಾಲಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 2 marks question andre 1 mark for calculation, 1 mark for the total final answer. Okay, so cytosine is 30 means obviously guanine also will be 30. So guanine is equal to 30%. Okay, now students, these two together, okay, guanine and cytosine, that is C and G together is going to be how much? 60%. So 60%, okay, 60, I know 20 italva, sorry question ulta aito, 20 italva. So this is going to be 20. If this is 20, this also will be 20. So guanine with cytosine is going to be 40%. So total ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು 100% ಅಲ್ವಾ? So 40 ಇಂದ 100 minus ಮಾಡಿದ್ರೆ 60%. So you can do like this, 100 minus 40 is equal to 60. So you calculate it as 60%. ಇವಾಗ ಅವ್ರ question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? How much is adenine? So adenine plus the thymine. Adenine plus thymine will be how much, students? 60%. So how much will each of them be?
this will be 30%, this will be bonded with another 30%. Artha aita? So 160 balance ಇದೆ, 60 divided by 2 is going to be 30-30. Clear to all of you? Yes? So adenine and thymine is going to be 30-30. This is the calculation. Tumba easy. Okay, yav number kotreno same pattern follow ಮಾಡಿ. Okay, ಈ ತರಾನು ಮಾಡಬಹುದು. See, a plus t is equal to 100 minus g plus c, but 100 you have to keep in mind. So total calculate ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ 100 ಜೊತೆ minus ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Okay ನಾ? Next question ನೋಡೋಣ. How did Hershey and Chase differentiate DNA and protein in the experiment while proving that DNA is the genetic material? No problem, dear. Okay. So, Elaine ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, how did Hershey and Chase differentiate between DNA and protein in their experiment while proving that DNA is a genetic material? So, students, ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ Hershey and Chase experiment, but keeping in your mind that it is only a 2-mark question, illandre on 3-mark question. So ನೀವು point to point ಬರಿಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, they raised 2 types of bacteriophage. What is the bacteriophage? A virus that infects bacteria. Okay, they had students ಎರಡ್ bacteriophage ಇತ್ತು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅದು? One was on radioactive phosphorus. Why did we choose this? Because ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು phosphorus protein ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. This is only for DNA. So DNA ಗೆ ಟಿಕ್ಕು, protein ಗೆ cross. Okay, so they have taken this. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? They have taken radioactive sulfur, that is S35. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು DNA ಗೆ, it is not present in DNA. So if it is not going to mix up the process, okay, but it is only present in protein. So sulfur protein al matra ide, so we have chosen this. Okay, artha aitalva? So this was the main goal. And students, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ important ಏನು, they were radioactively they were labeled. Okay, now S35 gets into protein and P32 into DNA when both bacteriophages infected bacteria differently, and by shaking them viral protein coat was separated. So basically ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, you have to write about 3 steps ನಡೆದಿಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಗಾಟ್ 2 results. Okay, in one result we noticed that in the supernatant, okay, supernatant, ಯಾರಿದು supernatant? Okay, supernatant ಅಲ್ಲಿ protein was present. That means what? Protein has not entered the cell. Cell ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ನೇಟನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇದನ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಟನ್ RPM ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲದು, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So here they are asking you, what is this? This is the supernatant. What is this? This is the supernatant. What is this? This is the pillet. Artha aita? So what did we notice? Okay, we noticed, okay, naave notice ಮಾಡಿದೀವಿ ma'am, we noticed that in supernatant there was protein, that is S35 was there in the protein. Okay, I mean the supernatant. In pillet, what did we notice students? Pillet ali we noticed that DNA was present, that is P32, and also we noticed radioactivity inside the cell. Okay, clear? Understood?
radioactivity inside the cell. So ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್, ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು. ರೇಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫಾಜ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫಾಜ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ 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 ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, why is human genome project called the mega project? Why is human genome project called the mega project? Answer. Okay, yeah, why ma'am, why are we calling human genome project na yak ma'am ishtu mega project anta karita idivi? Ivaga student simple iro example, RCB bara time alli illi ondu mega event nadidide alva. Because of the mega event we also had some stampede situation. Stampede situation andre eno, when lot of people come, people move, and that leads to death of people, and that leads to like you know, because of any accidents. Okay, it leads to accident. That was a mega event. Yak ma'am mega event? Because all the cricketers came, all the MLAs, MPs, CM, everyone came, all the you know high profile people in that area came. So mega project adu, because alli ellaru high profile VIPs, VIPs and VVIP. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಗಾ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನಿವನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇವೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ವಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಓವರ್ 3 × 10⁹ ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 9 billion. This costed around 9 billion, and not only that students, many major countries, okay, major countries were involved. Okay, were involved. So India also was a part of it, France was a part of it, China was a part of it, Japan was a part of it. So atara major countries involvement ittu. Also we also had organizations part of it. 9 billion, okay, money andre 9 billion was used for it. So obviously idondu mega project. And students, ishtu doddu base pair na sequence ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Identification of all genes and alleles in human genome and their function. Storage of data requires storage space equal to 3300 books, 1000 pages each, and each page with 1000 letters. So ashtu doddu sequence, each person andre one person. Okay, let's take Amulya is here. Okay, Amulya alone. Okay, Amulyaಗೆ students ಎಷ್ಟು book ಬೇಕು? 3300 books ಬೇಕಾಗಿತ್ತು just for Amulya sequence. ಆ 3300 books ಅಲ್ಲಿ one bookಗೆ, okay, in one book ಎಷ್ಟು pages ಇತ್ತು? 1000 pages ಇತ್ತು. 1000 pages ಇತ್ತು. ಆ 1000 pages ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಪೇಜಿಗೆ, ಓಕೆ, ಒನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು? 1000 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಲೋನ್, ಅಮೂಲ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 3300 ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಥರ ಶರ್ಮಿಲಾಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಶಿಫಾಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಝೋರೋಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಸವ ಸರ್ಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಹೈ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಹೈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಬಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಡ್ people we need, because illi genetics, genes ಬಗ್ಗೆ ಅದು. So you cannot afford to make any mistakes, right? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ students, what is passive immunity? Give one example. Passive immunity is acquired when ready-made antibodies are transferred to a person, such as through maternal antibodies in the breast milk. So ನಿಮಗೆ mostly some of them ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, maybe for some of them ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. What is passive immunity? Passive ಅಂದ್ರೆ students, when we are taking ready-made, okay, when we are taking something ready made. So ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೇಕ್ let's take Shifa. Okay, this is Shifa. Okay, this is Sharmila. Okay, ಇವಾಗ ಶಿಫಾ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಮಿಲಾಗೆ, ಓಕೆ, I have called them to, okay, I have called them to Vedantu.
ಓಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಶಿಫಾ ಡೂ? ಶಿಫಾ ಬೇಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಬಾಟ್ ಅ ಕ್ಲಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಓಕೆ ಶಿಫಾ, she is like, okay, I will only go, I will buy the material and I will start stitching it. Sharmila was like, illa, I don't have the time. Okay, last minute Gopika ma'am has called me. So directly she went to a mall. Okay, directly she went to a mall and she bought a dress. Okay, she bought a dress. So now what does this mean, students? Illi Shifa is doing actually active work and there she is only making the dress. ಆ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ವೆನ್ಎವರ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, we call that immunity as active immunity. Why? Because body is fighting the fighting the pathogens by itself and making antibodies against it. But what did Sharmila do? Sharmila went to the mall ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್, ಓಕೆ, we give ready-made antibodies. With the help of this ready-made antibodies, we will be able to protect the person. Clear to all of you? Understood the story? So passive immunity means where the body is not given time to make its own, but we are doing ready-made. Okay, we are doing ready-made. That means what? We are taking it from outside. We are taking it from outside and we are directly injecting into the person. Ma'am, yavag it use agutte ma'am? Whenever, let's say, a person have got a snake bite, okay? Anti-venom. If you want to give anti-venom, we cannot wait for our body to treat against the venom. So what we have to do? We have to take it from outside. Athara inyond example, students, passive natural immunity is the breast milk that is given from the mother to the baby, because this is going to be rich in IgA. Okay, it's going to be rich in IgA, so this is also a passive immunity. Done. Okay, now what is interferons? Interferons in human health and diseases, some of you might not have it, some of you might have it. Interferons are proteins released by virus infected cells that help other cells to resist viral infection. So illi you have to remember this way, students. Illi nodi example nodi. Okay, these are some cells in our body. Okay, they're all happy. So A, B, C, D, E. Okay, ishtu cells ide. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಎ, ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ವೈರಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ ಎದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ, now what we have to do is, okay, now this cell is affected. Can you see I've colored it? Okay, this cell is affected. Now this cell is not selfish. Ivaga navella en martivi, like in generally humans are selfish alva. Ivaga nam maneyalli current hodre immediately ನಾವು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಂಡೋದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್. ದೇ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಎ ಇಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಎ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್. Okay, will release interferon. Okay, will release interferon and it will signal. Okay, it will signal all the other cells B, C, D, E. Yella cells, immediately it will signal telling that, you know what, I am in danger, you please protect yourself. I am in danger, you please protect yourself. So all other cells will start becoming, producing antiviral proteins and protect themselves. So these four cells are going to be safe. So that is what is interferons. Clear to all of you? So all these cells will start releasing what? AVP, antiviral proteins, and protect themselves from the virus. Antiviral proteins. Understood? Thumbs up. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, interferons are protein released by virus infected cell. ನೋಡಿ, virus infected cell release ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ interferons that help other cells to resist infection. Okay, so other cells will be protected. They will not have any tension. They will be like, okay, he has already informed us, let's already take care about ourselves. Okay, next one. What is the, sorry, ಸ್ವಲ್ಪ questions mixed ಆಗಿದೆ. Okay, next question. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
Let me just check if any other questions. Delete ಮಾಡಿದೀನಿ but ಇದನ್ನ download ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ questions. Okay, now describe the Hardy-Weinberg principle. Okay, Hardy-Weinberg. So are you all liking the video? Come on, 100 likes minimum ಇರಬೇಕು students. 100 likes minimum ಇರಬೇಕು. Okay, otherwise what will they think about Karnataka students? ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ they'll think. Okay, ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, okay, and share it with your friends. Okay, chalo. Describe Hardy-Weinberg principle. Mention 5 factors that affects it. Hardy-Weinberg principle nam evolution chapter lirodu. So gene frequency remains constant in a large randomly mating population. So yenidu formula p square plus 2pq plus q square is equal to 1. But students, let's imagine ivaga nimagondu question kottidre. Okay, let's say p is equal to 0.4. How will you solve this question? They will ask you find, okay, question ivagale create madidini, find 2pq and q, or else they can union type allu kodbodu. They can tell find a heterozygous, okay, and recessive frequency anta kelbodu. So what will your answer be? P is equal to 0.4, find 2pq, okay, find 2pq and q. Clear? Yes, come on. Tell me quickly, students, what's the answer? What is the answer? What is the answer? Try madana. Okay, look here. I'll make you solve this question. So, idara questions bandre nimage easy agi solve madabodu. So, avaru ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? P is equal to 0.4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So, P is considered to be the dominant frequency ಅಲ್ವಾ? So, ನಾವು ಇದನ್ನ solve ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ you should do P plus Q is equal to 1 ಅಂತ solve ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so P value already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. So 0.4 plus Q is equal to 1. So Q is equal to 1 minus 0.4, which is equal to ಎಷ್ಟು students? Equal to 0.6. Correct ಅಲ್ವಾ? Q value ನಮಗೆ already ಅರ್ಥ ಆಯಿತು 0.6 ಅಂತ. Okay, ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ PDF ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೇರ್ ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ P plus Q is equal to 1, 0.4 plus Q is equal to 1, Q is equal to 0. ಇವಾಗ we got Q value ಅಲ್ವಾ? Now what have they asked us? They told that with the Q you also should find 2pq ಅಂತ. So 2 into 0.4 into 0.6 ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. 2 into 0.4 into 0.6. Okay, yeah, Purni, don't take tension, we will definitely give you the notes. Okay, okay, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. 2 into 0.4 into 0.6. Okay, 24 2s are how much? Fast, 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 fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. Yes, so what will be the answer? 0.48 will be the answer. Correct alva? 0.48. So ಇವಾಗ ಅವ್ರು P square ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ you can easily do it. Why? Because you already know the value. So P square is equal to 0.4 square ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 4 4s are 16. ಓಕೆ, Q ಸ್ಕ್ವೇರು ಮಾಡ್ಬೋದು. 0.6 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 0.36 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 0.48 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ.
E formula use ಮಾಡಿ if you want to find P or Q value. Okay, P or Q value. Clear to all of you? So Hardy-Weinberg principle, the factors that affect. Hardy-Weinberg principle ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ideal situation. Ideal situation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ma'am, today I will study only if you start the class at 6 o'clock. Ma'am, I will only study if you do a one shot. Ma'am, I will only study if you do a 5 marks. Ma'am, I will only study if you wear glasses. So, andre ideal situation adu. Okay, idella nadiyalla. Correct alva? Ma'am, I will only study if my coffee is, you know, hot and my mother has to bring it to me. Or some bhaji should be there, bonda should be there. Only then I will eat it. Then I will study. So, adella ideal situation. Ella nadiyalla alla. So, ideal situation andre when everything around you is perfect, that is what is ideal situation. So Hardy-Weinberg principle ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು his factors whatever can affect is first mutation. Let's say on generationally ಏನಾದರೂ ಒಂದು changes ಇದ್ರೆ mutation. Okay, next genetic drift. ಏನಾದರೂ problems because of something, let's say gene frequency, gene flow has happened, that also will lead to then natural selection, then non-random mating. Clear? So all this is supposed to happen. Okay, it's nature. Mutation ನಡೆಯುತ್ತೆ, genetic drift ನಡೆಯುತ್ತೆ, gene flow ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So we cannot always say that okay, everything in a, you know, should happen properly. It will not happen. All this can happen. So these are the factors that are affecting Hardy-Weinberg principle. Okay, explain the different types of natural selection. Okay, explain the different types of natural selection. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Okay, explain different types of natural selection. So students, ನಿಮಗೆ textbook ಅಲ್ಲಿ they have given you a graph. ನೋಡಿರ್ತೀರಾ graph? So the graph goes like this. So ಇಲ್ಲಿ draw ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, one graph is like this where the center is narrower. Okay, center ತುಂಬಾ narrow ಆಗಿರುತ್ತೆ. That graph is called as a stabilizing graph. Okay, the center is too narrow. ಇನ್ನೊಂದು graph ನೋಡಿದ್ರೆ students, one more graph is there where you will notice that the graph is moving towards one side. So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು directional graph. Okay, ಇನ್ನೊಂದು graph ನೋಡಿದ್ರೆ there is a graph where there is two peaks. ಈ ತರ ಎರಡು peaks ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು disruptive graph ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ graph ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? Okay, yes or no? Yes or no? Have you seen this graph? Yes ma'am, I've seen the graph. I've never seen the graph. Okay, yes. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ first ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು stabilizing graph. So students, very simple. Okay, ಈ ಒಂದು example, I want all of your attention for next 2-3 minutes. Okay, this concept is ತುಂಬಾ important ಈ concept. Okay, so first graph ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು imagine ಮಾಡೋಣ ಒಂದು class ಅಲ್ಲಿ. Okay, let's imagine in one class. Okay, in one class we have a lot of tall students. Okay, how many of you are tall students in your class? Tell me in the chat box, how many of you are tall, how many of you are short? Okay, some short students will be there and some average height students will be there. Okay, so ಈ ತರ ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಪುನೀತ್, ಯಾ. ಸೊ ಟಾಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ will be there, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ will be there, average height ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಡಾನ್ಸಿಗೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ average height ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. If I am choosing all the average height students, okay, if I am choosing all average height students, then what is that going to happen? Okay, look here. If I am going to select the average height students, average height is going to come between two extremities because tall students on the extreme, short students on the extreme. So ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನ್ಯಾರೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್. Stabilizing graph. Okay, next ಏನು, if let's say I have selected tall students ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈ ಮ್ಯಾಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ನೀದರ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ನೀದರ್ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾನು ಆವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್. ಆವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೋತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಗ್ರಾಫ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, stabilizing selection favors average traits. What does it favor? Average trait. That means the medium height, any average trait for that matter. Directional selection favors one extreme. Andre any tall, any short, any dark, any white. Athara enadru one extreme na focus ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, understood? Then disruptive selection favors both the extremes. I don't know how many of you have ever understood this graph, but if you watch this class of mine, you will understand this. You will understand this. Clear? Trust me, I know in school and all you wouldn't have understood this graph, but now if you're listening to this class, you will 100% understand this. You will 100% understand this. Clear? Is this clear? So when we are choosing the average, that is the mean, like medium we tell, no? The center is going to be narrower, narrower, narrower. If I'm choosing one of it, it is going to be directional. If I'm choosing both of it, it is going to be disruptive. Very easy to understand, right? Understood? This is understood. Next question, students. So short answers. Andre 3 marks question madana. Okay, next one. What are advantages of medical termination of pregnancy? Andre abortion ನಾವು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬಾರ್ಟಿಂಗ್ the baby because of certain reasons. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Advantages. That means what is the advantage of having MTP? First of all, helps in preventing unwanted pregnancy, because MTP use mainly ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ unwanted pregnancy ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. That means let's say couples have used contraceptive, but ಆ contraceptive ಏನೋ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. Because of that they have got pregnant. So ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮು MTP ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಫೀಟಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟ್ರೋ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನೀಮಿಯಾ, ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Okay, sorry, not sickle cell. We will be able to understand that the baby has some problem and we can avoid the risk of having that baby, because it's a trouble, right? It's a problem for the parents as well as the child has to go through so much. So adan our risk na reduce ಮಾಡಬಹುದು. Next one, protect the mother's health in cases of high risk pregnancy. Okay, in the scan we understood that the mother might be in trouble. E pregnancy, if we go forward with this pregnancy, the mother will be in risk anta ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು MTP ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ವುಡ್ ಹವ್ ಕನ್ಸೀವ್, ಬಟ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ MTP. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ MTP ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ trimester, or we can say within 12 weeks. Within 12 weeks. Understood? Within the first trimester, illandre within 12 weeks, they have to do it. Clear? Please make a note of it if you don't have notes. Ma'am, 12 weeks ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ 12 weeks to 24 weeks ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ 12 weeks to 24 weeksಗೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ.
Next question. What is industrial melanism? How does it support natural selection? So industrial melanism refers to what? It refers to the darkening of moths due to industrial pollution. Not exactly darkening anta ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, but ಆದ್ರೆ ಕೂಡ we can say because of industrial melanism, the trees in that area, okay, the tree branches, tree barks and branches have got darkened, okay, they got darkened, and because of that ಏನಾಯ್ತು, light colored moths were more common before population and dark colored moths became dominant later. Andre pollution increase ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ ಮಾತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು increase ಆಯಿತು, white wing moth ತುಂಬಾ reduce ಆಯಿತು. I told you last class also why, because predators could see easily the white wing moth sitting on a dark branch of tree. Correct alva? But before, what was happening, students? ಈ pollution ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, okay, pollution when it was less, okay, before pollution, what was happening? They had lichens on the tree. Lichens on tree. So because lichens were present on the tree, it was very easy, it was not very easy to spot the white winged moth, it was very easy to spot the dark winged moth. Clear? Understood? Understood? Now this demonstrated survival of the fittest and environmental influence on evolution. So later what happened? Pollution increased drastically and dark winged moth increased in number. Okay, dark winged moth increased in number. Clear? Understood all of you? Next one. What are the properties of genetic code? What are the properties of genetic code? So properties of genetic code one bit, students. First one, adu universal ಆಗಿರುತ್ತೆ. That means what? Bacteria to, let's say, human. Okay? Or any organism, you will code for phenylalanine only. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಫುಲ್, ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 3, AUG, UUU, UAG, ಓಕೆ, ಈ ಥರನೇ ಇರೋದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಅಂದರೆ one codon can code for like this cell, right? One amino acid can be coded by multiple codons. Okay, one amino acid can be coded by multiple codons. Okay, multiple codons. Illu multiple codons. ನಿಮಗೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನೈಲಾಲನಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ UUU, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ನಾವು ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅನ್ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. It's not like, okay, one amino acid is coded by multiple codon, everyone will start coding. They are also specific at the same time, okay? And then continuous, students, yavaglu idu oda time alli, let's say reading time alli enagutte, we should always remember that we are not going to put any comma, any full stop. ಇದನ್ನ ಈ ತರನೇ ಓದಬೇಕು. See, AUG, UUU, ಆ ಥರ ಓದಂಗಿಲ್ಲ. We have to read it in a continuous fashion. Clear to all of you? We have to read it in a continuous fashion. Next one, describe the evidence of evolution. Describe what are the evidences to prove that evolution existed anta. So evidences of evolution. Fossil evidences. First one ಏನು? Fossil evidence. Fossil evidence ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Fossil means they are actually remains. Okay, they are preserved remains. Okay, they are actually remains. Okay, remains. So fossil evidence ಇಲ್ಲಿ Archaeopteryx they have given. Archaeopteryx actually, students, this is a connecting link, missing link actually between birds and reptiles. Okay, if you see Archaeopteryx, our beak ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, our face ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ beak ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, it is going to be like what? It is going to be like a bird. Our body structure ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ reptile ಥರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, and they also have some wing-like structure, so they are a combination of birds plus reptiles. Clear? Okay, clear, understood? Now comparative anatomy.
homologous and analogous organ. Now ivaga idinda namage ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? We understood that there is chances that many organisms can have common ancestors, but it is not necessary that they do the same function. Okay, not necessary they have the same function. And also one more, what did we understand? Namak already innu ond artha aitu that even if they don't have common ancestor, no common ancestors, still they can do same function or similar function. So this was understood. So comparative anatomy suggested that yes, evolution has happened. Our common ancestors illa, but structure different agide, but function same agide. Common ancestors idre kuda same structure irutte, but function different irutte. So aa tara. Okay. Understood all of you? Okay, now look here. Molecular evidences, similarity in DNA. Okay, similarity in DNA, proteins, genetic code. Okay, similarity in DNA, proteins and genetic code. So molecular evidences suggest that if you look at the structure, students, ivaga ನಾವು central dogma ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, in molecular basis of inheritance ಅಲ್ಲಿ. So what does it suggest? That DNA can be converted to mRNA, mRNA ದಿಂದ protein form ಮಾಡಬಹುದು. So that suggests that what? These suggest that these people have a molecular evidences, they have a common evidences. Clear to all of you? So look here, embryological evidences, vertebrate embryos show similarity, but ಇದನ್ನ reject ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Even though Ernest Haeckel ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, but it was not accepted. Okay, so this was completely rejected, that all the animals will have a similar embryological evidence, which cannot be accepted at all. Okay, which cannot be accepted at all. Clear? Everything is fine? Everything is fine? Yes or no? Okay. Okay. 1 minute. Okay, students, here it was showing me there was a lag. That's why I'm asking all of you. Everything is fine, right? Okay, awesome. Fine. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, next question ನೋಡೋಣ. What are the different types of IUDs and give example? Okay, so IUDs ಬಗ್ಗೆ you already know, like you already understood what is IUD. It is intrauterine devices. Why are we using intrauterine devices? Intrauterine devices ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು for to prevent fertilization from happening. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ಗು ಮೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು. Okay, first of all you should know this also. Okay, which are the all contraceptive methods. So first you have barrier method. So barrier method only you will talk about condoms, then you have IUDs where you will talk about all these 3 types of IUDs, then you have pills. Okay, oral pills are there, then you have implants. Okay, so implants, pills and injections, students, combination same ಆಗಿರುತ್ತೆ. So injectable, so that is injections. Okay, then what do you have? You have implants, pills, injections. You have sterilization method or surgical method ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Surgical methods. Okay, so barrier method ಇದೆ, IUDs ಇದೆ, pills ಇದೆ, implants ಇದೆ, injections ಇದೆ, surgical methods ಇದೆ. So these are all the important ones. So ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. Okay, progesterone plus estrogen combination irutte. Now here they have asked you what is the IUD. So first one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು non-mediated IUD. Non-mediated IUD ಅಂದ್ರೆ hormonal chemical combinations ಇರಲ್ಲ. So that example is going to be Lippy's loop. Okay, Lippy's loop. Second one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು copper releasing IUD. Copper releasing IUD, you can remember copper T. If you cannot remember this, you remember copper 7. Then you can remember multi-load 375. Multi-load 375. Okay, clear? Adamele hormonal releasing IUD, LNG20, or you can remember progesterate. Okay, progesterate.
Okay, these are the examples. So ella examples, so if you know it is better. Okay, so even if you forget one, you can remember other one. Okay, students, illi nodi barrier method alli you are going to write about condoms. IUD alli you will write this. Pills, implants, injections banbitu they are a combination of progesterone plus estrogen. But illi one thing is very different. What is that? Idalella, okay, IUDs, even hormonal releasing IUDs alli, these people actually prevent or suppress implantation. So hormonal, whichever has hormonal combination, they actually affect the implantation. Implantation andre a blastocyst bandbit implant agbekalva uterine lining alli. So a implantation avaru avoid ಮಾಡ್ತಾರೆ. So prevents implantation and also does not allow the meeting. Okay, but here if you check in this IUDs, these two of them, or let's say copper releasing, here we only talk about how they reduce the sperm motility, fertilizing capacity. So function ಸ್ವಲ್ಪ different ಆಗಿದೆ. So you should know the functions. Clear? You should know the functions properly. Clear? Okay, next one. Sorry, this also I had to delete. This we already did. 3 evidences of evolution. Similar fossil evidence, embryological evidence, molecular evidence. Now, what is Oparin-Haldane hypothesis? What is Oparin-Haldane hypothesis anta kelidare? Clear? So, Oparin-Haldane hypothesis andre ಏನು students? The hypothesis states that, okay, hypothesis states that life originated from simple organic molecules in the primitive earth. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಏನೆಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೀಥೇನ್, ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಓಕೆ, with the help of lightning we got amino acids. Okay, we got amino acids. So amino acid combine ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ mRNA ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ DNA. ಸೊ ಆ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ಮನ್. ನೋ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಓ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಟುಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಯು ಕಂಬೈನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ CH4, NH3, H2O, H2 to get combined, to go through a chemical reaction. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. Now the primordial soup, okay, the primordial soup contained simple organic molecules. Okay, that is the soup that they got. No, so here they are telling that, okay, they have found it like this. Adana same reciprocate Miller and Urey experimentally they have done. What they have done, that primordial soup, students, it had what? It had amino acids. It had amino acids. Clear? Done, understood? Understood? Clear? Perfect. Okay. Next question ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಲೀಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 marks ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಯಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ DNA and we are converting it into mRNA. Okay, DNA to mRNA. ಈ DNA to mRNA process ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. So look here, all of you, first units we will write. Okay, so first unit is going to be a promoter unit. Okay, promoter ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? Initiation.
Promoter ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ process? Initiation, promotes. I promoted you. Okay, so that's what you are going for a further step. Okay, next one, students, structural gene. Structural gene. Structural gene means the one that is going to be the portion or the region where the DNA will get converted to mRNA. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? Elongation ನಡೆಯುತ್ತೆ. Elongation ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? Termination. So the unit is going to be terminator. ಏನ್ process ನಡೆಯುತ್ತೆ? Termination. Termination ನಡೆಯುತ್ತೆ. Clear to all of you? So ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್. ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಏನಿದೆ? ಇನಿಸಿಯೇಷನ್, ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಡ್ರಾ, okay, we draw like this. So this portion is where the structural gene is going to be read. Okay, ಈ region ಅಲ್ಲಿ structural region ಇರುತ್ತೆ, structural gene region. So here is where we are going to exactly get the mRNA from. Okay, this we are going to get the mRNA from. Students, ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಬುಕ್ ಪೂಜೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಪೂಜೆ ಇಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ಪೂಜೆ? ಲೈಕ್ ಯು ನೋ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ own business and all, you will be doing puja, no? Okay, promoter, this is the structural gene. Okay, this is the terminator. Okay, like this is how it is going to be. Clear? All of you understood? Okay, so yes, this is done. Now we will go further and understand what is exactly happening. RNA polymerase binds to the promoter region of the DNA. So students, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ RNA polymerase ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಮ್ಯಾಮ್ RNA polymerase? ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಿರುವ ಎಂಜೈಮ್, ಓಕೆ, ದ ಎಂಜೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase. Correct ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ DNA dependent RNA polymerase ಆಗಿರಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ DNA dependent RNA polymerase ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they cannot read on what is in the DNA to convert and form the mRNA. So that is the first thing we need. Now students understand, RNA polymerase ಗೆ promoter region ಅಲ್ಲಿ, RNA polymerase ಗೆ promoter region ಅಲ್ಲಿ, if it wants to go forward, okay, if it wants to go forward, now adanke we have to give a factor. That factor is called sigma factor. That factor is called what? Sigma factor. So e first combination, okay, e first combination tumba important. Clear to all of you? This first combination has to happen. E first combination in the we go forward. Okay, we go forward. And after this, what will happen? This RNA polymerase, okay, RNA polymerase plus this, okay, plus this sigma factor will go forward. Okay, promoter region in that, it will go to the structural gene region. Okay, structural gene region ali elongation nadiyutte. After that, what will happen? We will get the newly formed mRNA. We will get the newly formed mRNA. Okay. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ರೀಜನ್. ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Okay, so now this is how the entire process is going to happen. RNA polymerase plus sigma factor is going to start the initiation. Okay, this is the people who are going to start the initiation. Initiation ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? They will form the newly formed mRNA. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ students? ಇಲ್ಲಿ termination ಗೆ we need the rho factor. Termination ಗೆ we will need the rho factor. Done? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood?
Perfect. Okay, all of you? Yes. I want all of you to have the same energy that, you know, your friends are having. Okay, done? Perfect. Ivaga, ಈ structural, this you understood, no? ಇದೇ process, okay, ಇದೇ process. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, RNA polymerase binds to the promoter region of the DNA. Elongation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? RNA polymerase moves along the template strand adding complementary RNA nucleotides. Termination ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Transcription stops when RNA polymerase reach a termination sequence. A termination sequence ಗೆ we give the row factor telling that you know what? You have to stop here. You have to stop the process. Now students, ಇಲ್ಲಿ one more catch that you have to know is that ಈ process ಗೆ ಒಂದು speciality ಇದೆ. That is called as transcription ಆದ್ಮೇಲೆ they go through something called as RNA processing. Okay, RNA processing ಬಗ್ಗೆ questions ಬರುತ್ತೆ. So that's why I'm writing it here. RNA processing. Anyway, you will study this as one single thing. ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ if newly formed mRNA ಇಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ newly formed mRNA ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is going to be actually not completely ready to make proteins because ಈ mRNA ultimately proteins ಮಾಡಬೇಕು. That is what is translation. But ಈ mRNA ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ mRNA will have a problem. ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ it will have some sequence called exons, some sequence called introns. Okay, now what is this exons and introns anta gottirbeku. Exons are actually coding sequence. Exons are actually what? Coding sequence. Artha aita? And introns are what? Non-coding sequence. Non-coding sequence. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಓಕೆ, these people are not going to help in protein formation. So what we have to do, students, the entire process, okay, this entire thing has to be going through a processing which is called as RNA processing. Okay, processing which is called as RNA processing. Okay, RNA processing. Ivaga RNA processing al exactly enagutte ma'am. So here whatever mRNA we have, no, that mRNA will have some regions, okay, some regions where ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, okay, some regions where it is not going to help us in coding. Okay, our regions ಏನು? They are called as the introns. Okay, let's imagine students, ಇದು introns. Okay, ಇದು introns. Okay, this is also introns. Done. Okay, now we have to remove this introns ಅಲ್ವಾ? ಈ introns ನ remove ಮಾಡಬೇಕು. ಈ introns ನ remove ಮಾಡೋ processಗೆ what do we call it? We call it splicing. Okay, we call it what? Splicing. So like this we will be removing the introns. We will remove the introns. So this way the introns will be removed. ಈ processಗೆ we call it as RNA splicing. We call this process as splicing. Okay, splicing ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ exactly ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, introns remove ಆಗುತ್ತೆ. Okay, introns will be removed. Introns are removed and exons are joined. So now I am going to get an mRNA alva. Ivaga I am going to get a proper mRNA. Okay, understand this? Okay, I am going to get an mRNA. ಈ ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Okay, I am going to get an mRNA that has only exons. Okay, I will get a newly formed mRNA that has only exons. So this is going to be my matured mRNA. But ಈ mRNA will be going through one more process. ಅಲ್ಲಿಂದ question ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, which is called as capping and tailing.
capping and tailing. Capping and tailing. Capping andre ಏನು students? Capping andre where we are using methyl guanosine triphosphate MGPPP. Okay, methyl guanosine triphosphate at the 5' end, and here using adenylate. Okay, polyadenylate tail, that means poly A tail. Now we are locking it in the 5' and the 3' end. Clear to all of you? Ee process nodi one time ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು. Understood? So it will go through two very important processes. Why? Because now from the nucleus, okay, ivaga idu iradalli nucleus alli alva, so it will be inside the nucleus. Now from the nucleus it will have to go where? It has to go to the cytoplasm, correct? So from the nucleus it will now have to go to the cytoplasm. Why ma'am? Because illi transplantation ಮಾಡಬೇಕು. So not transplantation, translation. Okay, translation will happen in the cytoplasm. Clear? Anyone has any doubts? Any doubts? Please ask me. Okay, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. ಅಯ್ಯೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್, ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಚೋರ್ಡ್ mRNA. This matured mRNA is going to have only exons which are actually going to help in the coding of the proteins. Illi we will do proper capping and tailing. Capping we will be using methyl guanosine triphosphate, and for tailing we will be using poly A tail. Clear? Okay, this is what is called RNA processing. RNA processing only happens in eukaryotes. Okay, this is also important. It only happens in eukaryotes, not in prokaryotes. Okay, it happens in eukaryotes because eukaryotes ali ಸ್ವಲ್ಪ complex process ನಡೆಯುತ್ತೆ. Done? This is understood? So here I have written, okay, though not in prokaryotes, in eukaryote mRNA undergoes splicing to remove the introns. Final mRNA, the synthesized mRNA leaves the nucleus in eukaryotes, or it is directly used in translation for prokaryotes. So for prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ಈ process ಎರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು coupled ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. A scientist isolates a DNA sample from two different organisms. The percentage of adenine, okay, two samples are there, so let's just write it down. Okay, sample 1. Okay, sample 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, adenine is equal to, adenine in one of the sample is 30%, okay, while in the other, okay, second sample, sample 2, how much adenine is? Adenine is equal to 20%. What can you infer about GC content of both the organism and how might it affect their DNA stability? So here students, sample 1 ಅಲ್ಲಿ A is equal to 30. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, we have to find GC value. Okay, GC value ನೋಡಬೇಕು. So if adenine is 30, so let's just do the basic calculation. So if adenine is 30, okay, then thymine is also equal to 30. That gives me a total of adenine thymine having 60%. So then the rest is going to be 40. So 40% ali 40. So 40 divided by 2. So here it is going to be 60%, and then we have 40% left. Our 40% now divided by 2. So G will be 20% and C will be 20%. Correct alva? So this is the final answer. Understood? This is the final answer. Okay, ivaga sample 2 nodana students. Okay, sample 2, what is going to happen? Adenine is 20%. So if adenine is 20%, illi thymine also will be 20%. Correct alva? Thymine 20% ಆಗಿರುತ್ತೆ. If thymine is 20%, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Guanine will be equal to how much? Guanine will be, so 20-20 ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 40% ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
60% ಇದೆ. 60 divided by 2 is going to be 30. So ಇಲ್ಲಿ guanine ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30% ಇರುತ್ತೆ. Cytosine also will be 30%. So ಇಲ್ಲಿ final answer ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. Okay, clear to all of you? All of you did this with me? Yes? All of you understood this? Did you all do it with me? Because it's a important question. Okay, so answer nodana. If A is 30% and T is 30%, so G plus C will be 40%. And if A is equal to 20%, then T is equal to 20%, so G plus C will be 60%. Okay, so ill students nodi, ayyo 1 minute. Ill noded illi ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? Here the GC content. Okay, ಇಲ್ಲಿ GC ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ 40%. ಅಂದರೆ GC ರಿಚ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು GC ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ GC ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು GC is equal to 60%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? GC ರಿಚ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ GC ಕಂಟೆಂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ G and C has 3 hydrogen bond, their DNA stability is going to be much stronger. Okay, much stronger. Clear? Okay. Now, okay, how does Hardy-Weinberg expression P2 plus 2PQ plus Q square is equal to 1 explain that genetic equilibrium maintained in a population? In certain population, the frequency of 3 genotypes as follows. Okay, so illi correct ag nodi. First, what is happening? B anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇದನ್ನ ನಾವು dominant allele ಅಂತ consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, dominant. Okay, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? B and small b. So this is actually heterozygous. Okay, heterozygous. Then here what do we have? Small b. So illi it is going to be recessive. Okay, recessive. Correct alva? So we have dominant, recessive. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? What is likely the frequency of B allele and B allele? That means capital B and small b. Okay, so ಇಲ್ಲಿ capital B ನೋಡಿದ್ರೆ 22% they have given. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ B and B is there, so 62%. Small b and small b 16% they have given. Okay, understood all of you? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes? One second. Okay, so here what is going to happen nodi? Tumba important calculation. Okay, very important calculation. Look here, the Hardy-Weinberg expression P square plus 2PQ is equal to Q. This stability ensures no change in the population. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, frequency of B allele. Okay, frequency of B allele, all of the BB plus half of BB we have to take, because ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ BB ಅಂದರೆ 22% ಇದೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ B and B ಅಂದರೆ 62 divided by 2. ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 31 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 53% ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ B allele. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ B allele, B allele. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ BB ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 16%. ಹಾಫ್ BB ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಫ್ ಆಫ್ BB 31%. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 47%. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿವನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ನೋಡಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ? 22% ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 62% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇವ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 16%. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್? ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ B and calculate frequency of small b. So dominant ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, recessive ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Correct ಅಲ್ವಾ? So this is according to Hardy-Weinberg principle. Just like this, they can ask you for P and Q. Now let's try and understand what they want from us. So question side likna. Okay, now here, see here, they have given us this much. Now how do I calculate B? For B to be calculated, my formula is going to be, I take the whole of this. So I take all, so I can take all
alleles of BB. Correct alva? I'm taking all of this. Okay, all of this and the 22%. Okay, percent anta bariyalla because it's addition 22. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಇದೆ, ಇದು ಫುಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಾಫ್. ಸೊ that is going to be plus half of BB. Half of BB. Correct alva? So plus, how do I do half? This is how much? 62. So 62 divided by 2, how much am I going to get? I'm going to get 31. So that is equal to 31. So here what am I going to get, students? I'm going to get 22 plus 31, which is equal to 53%. So is my B value correct? All of you tell me in the chat box. ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. Hardy-Weinberg ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ನೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕಮ್ ಆನ್. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Done? Understood? Okay. Shall I go forward? Okay, very good. Yes, ma'am. Perfect. Okay. Next set we will do. So now they have asked us calculate small b. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ alleles. Okay, all alleles of BB. Okay, all alleles of BB plus half of B and B. Correct alva? So all of idu eshtiде 16 plus half eshtiದೆ again 62 divided by 2. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, so everyone understand. 16 plus 31 is equal to how much, students? It is going to be 47%. Is this clear to all of you? Understood this? Okay, done. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.6 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? ಕಮ್ ಆನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಕೆನ್ ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಔಟ್? ತನ್ಮಯ PDF ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ PDF ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, will you try this question? So P is equal to 0.6 andre I told you already, use the formula. The formula will be P plus Q is equal to 1. So 0.6 plus Q is equal to 1. Q is equal to 0.4. Correct alva? 1 minus 0.6. Okay. Question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Q square. So 0.4 square is equal to 0.16. So Q answer 0.16. ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಈ ಥರನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. Mention the 4 barriers of innate immunity with example of each. Innate immunity andre eno? The immunity that we have from birth. Okay, from birth we have this innate immunity. Acquired immunity andre later in our life stages. Okay, later in our life stages we will have it. Physical barrier, first one is, students, physical barrier.
Physical andre eno, prevent entry of pathogen. Physical barrier. Okay, first in the body, what is there? Example, skin is there. Skin en madutte, whatever outside external substance like dust or bacteria adella, it will not allow the entry of it. Okay, that's why we also, yes, very good Amulya, yes, entry of it. Okay, next one bandbitu physiological barrier. Physiological barrier andre eno, inhibits pathogen growth. Okay, like what and all students? Nam body alliruva HCl, okay, eyes, okay, in the eyes, tears, okay, lysozymes will be there, cerumen in the ears, and the ear wax. This and all does not allow the pathogen to grow or survive in our body. Okay, that is called as physiological barriers. Next bandbitu cellular barriers. Cellular barriers andre eno, nam body alli certain cells irutte. Nam body alli certain cells irutte. Aa cells bandbitu, it will not allow certain things to survive in our body. So, destroys pathogen. Example, phagocytoid cells like macrophages. Macrophages matra alla students, we also have natural killer cells. Okay, we also have WBCs. Excuse me. Every time in your class, someone will be thinking about me, okay? Like someone will be talking about me. You people are scolding me, huh? Baita idira? Cellular barriers destroys pathogens. Example, phagocytic cells like macrophages, natural killer cells, WBC cells. So, E cells bandbitu pathogen na fight madte. Okay? Next one is cytokine barriers. It already explained madidini. Whoever joined my starting, whoever is there, they already know. Interferons, okay? They interfere with viral replication. Example, interferons. One cell na viral infection agidre, a viral infected cell bandbitu interferons release madutte, which will signal the other cells telling that you are in danger, please protect yourself. So, automatically our antiviral proteins na release madak start ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay na? Understood? So, physiological barriers prevents entry of pathogen. The physical barriers, so skin is one of that. Physiological barriers and they are going to be helping in not allowing the pathogen to grow, like HCl, cerumen, okay, mucus lining and all of this. Then we have cellular barriers. Cellular barriers bandbitu cell a pathogen na fight madak help ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are cells that are present in our body like natural killer cells, macrophages, WBC cells. Adamele cytokine barriers which interferes with viral replication. So they releases interferons which will signal all other cells. Clear? Done? Hi Ravi, hi. Okay, Ravi matra comment ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, all others are not at all commenting. Where's my girls? Okay, where's my girls? I can't see any of the girls in the comment section. Okay, no girls are there in the comment section. All of them, oh ma'am, I finished the class. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ma'am. Next class ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ I want to see all of your comments. Okay na? Deal 100%. Okay, ನೋಡೋಣ. Okay, yes. Only Ravi is commenting. Ravi Chandran also is commenting. Two Ravis are commenting, I guess. Okay. I want to see all of your comments today. Amulya, Shifa, Tanmaya, okay, Sharmila, all of your comments today in the chat box. Okay. Next one. Okay. Okay. Is that right, students? Done? Okay. Last question ivattu. Okay. Draw a neat labeled diagram of Miller's experiment. Okay, Miller's experiment. So first Miller's experiment draw madak ashtu easy alla, but adre kuda Miller's experiment ಬಗ್ಗೆ correct ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, this first of all students understand Miller's experiment was an experiment which is to prove Oparin-Haldane's experiment. Okay, Oparin-Haldane bantu, what did they tell exactly? Oparin-Haldane told that chemical evolution happens, right? They told what? Chemical evolution happens. Chemical evolutionally, what did they say? They told that with the help of some simple inorganic substance, okay, inorganic substance, we can form some organic chemicals, okay, organic substances. That organic substances will form the protocell. It will form what, students? Protocell illandre primitive cell antanu karibodu. So idana prove madake Miller and Urey did an experiment where they took the same setup. ಅರ್ಥಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸೆಟಪ್ ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಟಪ್ ನ ಆ ತರಾನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನಲಿ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಡು? ದೇ ಟುಕ್ CH4, they took NH3,
they took H2O, they took H2, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ they gave what? They gave spark discharge. They gave what, students? Spark discharge. ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಕೋರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 60, 55, 60 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ನೋಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದು some of the questions we might have missed, which is already done in 3 marks and 5 marks. Clear? So illenagutte spark discharge. Spark discharge in the students, some chemical reaction will happen. That chemical reaction has led to the formation of a soup, not this soup. Okay, formation of the soup which has amino acids, which has amino acids. Understood? So ಈ amino acid na we got. So like this only, many people did the experiment and many people got many other things. Like what and all, ma'am? Some of them got, okay, some of them got fats, some of them got pigments, some of them got nitrogen bases. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ they got to know this. Now students, ಈ spark discharge na, see, this spark discharge was explained by Oparin-Haldane as thunder. Okay, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. In chemical evolution ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು this is called as thundering or UV discharge. So ಈ thundering effect ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ they have done spark discharge with the help of electrodes. Clear? With the help of electrodes. At what degrees? Electrodes at 800 degrees Celsius. Done? Clear to all of you? Yes or no? Understood? Okay, so look at the experimental setup. Okay, very important for you. So first you have a flask. In that flask we have given everything just like the early earth. CH4, NH3, H2O, H2 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ with the help of electrodes we have done spark discharge which gives the same effect as thundering. Okay, which gives the same effect as thundering, which is mentioned by Oparin-Haldane. Okay, ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಸೆಟಲ್? ಇಲ್ಲೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಈ ವಾಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿ ಫೌಂಡ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೆಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So like this only, many people did the experiment. They got, instead of amino acids, some people got fat, some people got pigments, some people got nitrogen bases. So ಈ diagram ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Why here boiling water is given? So to continuously pump the water vapor. So to vacuum pump is there, one spark discharge is there, electrodes are there, water out is there, water in is there, one condenser is there because condense ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, water droplets ಇಲ್ಲಿ correct ಆಗಿ liquid water in trap. Okay, and then this is the soup that I told you, water containing organic compounds. Clear to all of you? Atta aita ilva? Okay, you want more explanation? Okay, now I'll give you one very, very exclusive thing. Okay, one exclusive thing I'll give you because you joined my class, right? And you stayed till the end, so exclusive content. Okay, so il nodi, reproductive health in the, okay, how much ever you are tired, okay, you have to go through this. You have to go through contraceptives. In contraceptives, especially IUDs and surgical method. Okay, surgical method. Clear? Contraceptive ali yere topic na miss madbedi. Our technology ali test tube baby, test tube baby, and you have to know gift. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಗಿಫ್ಟು ಜಿಫ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಿಫ್ಟು ಜಿಫ್ಟು ಮತ್ತು IUT. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಂ, ಗಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ IUT ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Amniocentesis, MTP. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು MBI, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಚೇಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಚೇಸ್. ಮೆಸಿಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. DNA replication, enzyme machinery, no, I have not learned. I have not seen. Okay, semi-conservative, I have already told you, it is important. Okay, semi-conservative. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ರಾನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 5 ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ 5 ಅದು I can't remember the word, but you understood, no? 5, what are the 5 things about genetic code? Then HGB. Okay, HGB no methodology kelala, they will ask you the functions or like the goals. Okay, goals. So this you cannot miss. Clear? Okay, this much you have to do, students. ಎಷ್ಟು ಟೈರ್ಡ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Okay, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Since you people stay till the end and you are like, ma'am, please give us something. Okay, in the last minute, this is what I'm going to give you. Okay, so this you keep. Then students, evolution chapter ಅಲ್ಲಿ mostly analogous, homologous ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅನಲಾಗಸ್, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೇಳಿರೋದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅನಲಾಗಸ್, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್. ಇವಾಗ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಾರ್ಡಿ-ವೀನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 100%, ಬಟ್ ಹಾರ್ಡಿ-ವೀನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲರ್ ಯೂರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಯೂರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ರಾನ್, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮಿನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್, MTP ಮತ್ತು IUDs. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಸವ ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, MV SAT ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ 11:59 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. October 4th, 5th and 11th and 12th ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯೋದು. ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್, 2.5 lakh people are almost taking it, more than that actually, up to 100% scholarship on all Vedantu courses, and students 150 crores worth of scholarship. Clear? And also 2 crores worth of cash prize. So idana miss ಮಾಡಬೇಡಿ, please write it down. description box ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. description box ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಷನ್ PDF ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸವ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಾಟ್ನಿ, ಝುವಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬಾಟ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಝುವಾಲಜಿ ಮಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವ್ ಮಿ 1 minute, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಬಸವ sir. He will immediately join, and then just let me know in the comments how the class was. Okay, if it was helpful, if it was yes, thank you ma'am, it was very helpful, thank you so much. Okay, quickly mark your attendance as well. Okay, 1 minute, I'll just call Baswa sir. By then you can put down your comments in the chat box. Okay, yes, even I had a lot of fun. Yes students, come on, let's hit maximum likes. Thank you ma'am, nice session. Okay, awesome.
Hello students. Hello students. Hello. Beg ಹೇಳಿ students comment section ಅಲ್ಲಿ if I'm audible and visible to all of you students. Beg students, let me know in the comment section if I'm properly audible and visible to all of you students. ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ students ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾನಲ್ ಹೊಸೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೌ ಬನ್ನಿ, ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. The same question of 5 marks can repeat in 3 and 5 and even 1 mark. So we will be starting off with the 5 mark question. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದ. ಓಕೆನಾ? Now students, let's go with the first 5 mark question from the chapter sexual reproduction in flowering plant students. The first 5 mark question. Yadappa, this is the question students. Now in examination, they can ask you the structure. Nodi, in the examination, they can ask you the structure of your microsporangium. They can ask you, nodi, ida keltare. Ee ತರ question ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. They can ask you explain the TS of mature dithecous anther with neat label diagram. This is a 5 mark question. ಇದು ಏನಿದು 5 mark question. ಇದರ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is the diagram student, this is the diagram given here. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ there are 4 different layers here. there are 4 different layers. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ the outer epidermis, second is endothecium, third is middle layer, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ in students middle layer ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ innermost layer is called as tapetum. There are 1 2 3 4 different layers in the microsporangia or the anther walls. 4 different anther walls. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. 2.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಕೆಲಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಔಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕೀವರ್ಡ್ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 keywords ಫಾರ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ. Now second, endothecium main students. Endothecium is present between the epidermis. Now it is present below the epidermis. Epidermis ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. A single layer of radially elongated cells with fibrous thickening. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. So here all the cells have fibrous thickening. ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? Now these cells are hygroscopic. Hygroscopic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Hygroscopic ಅಂತಂದ್ರೆ they can absorb moisture and release moisture. They can absorb moisture in nature. So hygroscopic point ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. hygroscopic point ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? When they lose water, they contract and cause dehiscence. So next function. next ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ dehiscence of anther for the release of pollen grain. Pollen grain ನೀವು ಈ ತರ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, it will help in release of pollen grains. pollen grains ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ pollen grains. ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡಿ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್. ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ 2 to 3 ಲೇಯರ್ಸ್. 2 3 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. 2 3 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ 4th
layer or the innermost layer is the most important. ಯಾವುದು tapetum ನೋಡಿ tapetum ಏನು it is the innermost layer point number 1 ಇದರಲ್ಲಿ okay ಆಮೇಲೆ containing the cells with rich cytoplasm and nuclei function ಏನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ function ಇಲ್ಲಿ it nourishes the pollen grains. So students if I ask you a question one mark question ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1 mark question ಬರುತ್ತೆ 2 mark question ಬರುತ್ತೆ what is the function of tapetum ಏನು ಹೇಳಿ students what is the answer can anyone tell me what is the function of tapetum ಬೇಗ students comment section ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ what is the function of tapetum ಬೇಗ students the main function of tapetum is it nourishes the pollen grains ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ pollen grain development ಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಬರಿಬೇಕು it provides nutrition ಅಂತ ಆಮೇಲೆ forms pollen wall secretes ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ secretes oil coating right or pollen grains called as pollen kit so ಇದೊಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆದ್ರೆ it produces pollen kit ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ pollen kit ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ pollen kit ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೆಟ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಟಪೀಟಮ್ 4 ಲೇಯರ್ದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಿನಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ they can ask you is sporogenous cells ಅಂದ್ರೆ ಏನು write a note on sporogenous cells first of all what is the location students what is the location of sporogenous cells ನೀವು ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದು ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟಪೀಟಮ್ ಇದು ಟಪೀಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟಪೀಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿ ದ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಂಎಂಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಎಂಎಂಸಿ ಅಂತ ಓಕೆನಾ these diploid cells undergo meiosis to produce microspore tetrad each cell of the tetrad separates to form microspore or pollen grain so ultimately ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ pollen grains ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ pollen grains so we obtain pollen grains from the sporogenous tissue ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ pollen grain ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ they can ask you the structure of ovule ಕೇಳಿದಾಗ will you draw A or will you draw B ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ which one will you draw if they ask you the structure of anatropous ovule ಯಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ will you draw A or B ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ if they ask you the structure of anatropous ovule ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಅಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಇಫ್ ದ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇನೀಗ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಏನಿದು ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು
ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್? ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ which helps in attachment to the placenta. What is hilum? Hilum is the point of attachment from the stalk and the ovule. ಆಮೇಲೆ outer integument, inner integument, protection ಗೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? micropallar is a part where integuments are absent. Opposite is chalazal end. ಒಳಗಡೆ there are diploid cells, multiple diploid cells called as nucellus. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ embryo sac. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ನೋಡಿ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಏನು? ಸ್ಟಾಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್. ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಹೈಲಮ್. ಹೈಲಮ್ ಇಸ್ ಅ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಹೈಲಮ್. ಏನದು? ಹೈಲಮ್. ಅದು ಹೈಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ 1 or 2 ಲೇಯರ್. ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ತುಂಬಾ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ರ, ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಪ್ಯಾಲರ್ ಆರ್ ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತಾ? ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ there is something called as 2 synergids. ಎರಡು ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ? ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 different structures called as your synergids. 1, 2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ there is a egg here, a single haploid egg here. synergids ಕೂಡ haploid ಇರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಏನಿದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಚಲಾಸಲ್ ಸೈಡ್ there are 3 antipodals which are also haploid in nature. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, inside the synergids we can find the filiform apparatus. Filiform apparatus is present inside the synergids. Student ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇದೇ ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದು. ಇದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಸರ್ನಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಗ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್? ಏನ್ ಎಗ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 2 synergids ಪ್ಲಸ್ ದ ಎಗ್. ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಗ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮ್ ತರಾನೇ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ತರಾನೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ತರ? there is something called as inbreeding depression ಅಂತ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು? ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಗೆಮಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇಟ್. ಆಟೋಗೆಮಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ outbreeding devices that prevent the autogamy. Very important question ಇದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಟೋಗೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಟೋಗೆಮಿ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಏನು? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ರೈಟ್? ಆಟೋಗೆಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಗೆಮಿಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವರಿ. ಇದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇದು ಆಂಥರ್ಸ್. ಇದೇನಿದು? ಆಂಥರ್ಸ್.
ಈಗ ಇದೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈ ತರ ಬರೀರಿ, ಈ ತರನೇ ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನಿನ್ನ ಬರದ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್? ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ is a genetic disorder in which because of continuous self pollination ತುಂಬಾ ಜನರೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ವೈಗರ್, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಗರ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ಅವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಅದು, ಈಗಿನ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಥಡ್ ಅದು ತಾನೆ. So production of male and female flowers in different plants or in the same plant ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಸ್ಮೋಗೆಮಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಏನಪ್ಪಾ ಚಾಸ್ಮೋಗೆಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಚಾಸ್ಮೋಗೆಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೌ what is dichogamy? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೈಕೋಗೆಮಿ, ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈಕೋಗೆಮಿ? bisexual flower, male and female reproductive part mature at different times. ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲಂಗ್ರಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಪೋಲಂಗ್ರಿನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಸೆಪ್ಟಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಳತ್ತೆ, ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ರೈಟ್ ನೌ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಉಲ್ಟಾನು ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಇವತ್ತೇ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ, PDF, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇದಾದ್ರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಕೋಗೆಮಿ. ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋದು ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೈಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾ ಹೇಳೋದು ಮೇನ್ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೈಲಿ? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹುಡುಗಿ 6 ಫೀಟ್ ಟಾಲು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ 5 ಫೀಟ್ ಟಾಲ್, ಮದುವೆ ಆಗತ್ತಾ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ, ಹುಡುಗಿ 6 ಫೀಟ್ ಹುಡುಗಿ ಜೈಂಟ್, ಹುಡುಗ 5 ಫೀಟ್ ಇದಾನೆ, 5 ಫೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಬರ್ತಾನೆ, 5 ಫೀಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಮದ್ವೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೈಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೈಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೈಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಕೇಸು ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾನು ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇದೆ, ಆಂಥರ್ಸ್ ಉದ್ದುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಉದ್ದುದ ಆಂಥರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೈಲಿ. ಇಲ್ಲ ಈ ತರನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕದು ಆಂಥರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ ಆಂಥರ್ಸ್. ಸೊ 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೈಲಿ. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಂಥರ್ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಉದ್ದ ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿರೋದು ಸರಿನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಪೋಲನ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ.
ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. Genetic mechanism which inhibits the germination of pollen grains or growth of the pollen tube on the same flower. Pollen grain germinate ಆಗಲ್ಲ, pollen tube formation ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Genetic mechanism ಇದು. So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is outbreeding devices. Outbreeding devices ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. Or method to stop pollination, to stop self pollination. Done students? Done? ಓಕೆ. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಏನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ? ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಈ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಏನಿದು? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಓವರಿ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರಿ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾವು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಓವ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಓವ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಓವ್ಯೂಲ್. ಓವ್ಯೂಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್, ಓವರಿ. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಓವ್ಯೂಲ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂತು. ಈಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀಗ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಏನಿದೆ? 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್. The first male gamete will fuse with the egg. First male gamete plus egg will give rise to zygote. And this type of fertilization is called as syngamy. Syngamy. So first fusion is called as syngamy. First fertilization ಆಯ್ತು. Now second male gamete ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Second male gamete will travel up. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ it will fuse with the central cell. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದ 2 ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as PEN. ಈ PEN ಇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್, ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ PEN. ಏನಪ್ಪಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ PEN? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಏನಿದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಬರೀರಿ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ PEC? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಅಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಡಿ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್? ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಡಿ ಏನು? Endosperm is haploid, diploid or triploid in the case of angiosperms. ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು zygote is going to be diploid. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ.
zygote is going to always be diploid in nature. ಈಗ this entire fertilization, this entire fusion ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, 2 + 1 3, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. That is why it is called as triple fusion. It is called as what? Triple fusion students, triple fusion. So is syngamy one type of fertilization, triple fusion second type of fertilization. So total agi ಎರಡು ತರ ಆಗ್ತಿಯ fertilization. So can I call it double fertilization? Double fertilization. Very good students, very good. Endosperm is triploid in nature, obviously triploid nature. ಬಂತು ಆನ್ಸರು. So it is called as double fertilization. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ there is syngamy and triple fusion happening here. So ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಯಾವುದು? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಸೊ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನಪ್ಪ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು? Why is the process of fertilization in angiosperms termed as double fertilization? ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Why is it called as double fertilization? ಯಾಕಂದ್ರೆ there is happening of syngamy and triple fusion. ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ double fertilization. Draw a diagram of angiosperm embryo sac where fertilization is just completed and label the following parts. Okay, ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರಾ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ವೇರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವಾಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಶುಡ್ ವಿ ಡ್ರಾ ದಿಸ್? ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿನೂ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್ನಾ? ಅಪ್ಪಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೆದಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಏನೋ ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಪಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಜೆನರೇಟಿಂಗ್ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ PEC ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿಪೋಲ್ಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದ ನೋಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಏನಪ್ಪಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲಸಿನೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸೀಗ್ರಾಸ್ ಝಾಸ್ಟೆರಾ. ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಕಲಿಯೋದ,
ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು NCR ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ. NCR ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದೇನಿದು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಈ ಕಡೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಕಡೆ, ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾ ತಿನ್ಬಿಡಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ನ. ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬರ್ದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ? ಪಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಏನು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಏನಿದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಈ ತರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಫುಲ್ ಕಷ್ಟಪಡತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಈ ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ. ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ. ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದೆ ನಮ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದ ಬರೀರಿ. ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಸಿನೇರಿಯಾ ನೋಡಿ, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಸಿನೇರಿಯಾ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಬೈ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಮೇಲಿದೆ, ಸರಿನಾ? ನೀರ್ ಮೇಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ, ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ. ಏನು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಬೈ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ರೀಚ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಮುಗಿತಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನೇರಿಯಾ. ಅದು ಸಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ಟೆರಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಒಳಗಡೆನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಸಿ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾಸ್ಟೆರಾ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಯ್ಡ್ರಿಫೈಡ್. ಇನ್ ಸಿ ಗ್ರಾಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ರಿಮೇನ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್. ನೀರು ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಅಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಕೂಡ ನೀರು ಒಳಗಡೆನೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ನೀರು ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಮೊಟಿಲಿಟಿ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರೀಚ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ರಿಚೀವ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಗೀತು. ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡನ್ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಯ್ತು. ಬರೀ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ? ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಸೋನಿ, ನಾಗರಾಜ್, ತಮ್ಸ್ಯಾ, ಅಮೂಲ್ಯ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡವ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಬಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by 1 ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದ? ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡದ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕುಂತೀರಾ ಈ ತರ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ ಸುಮ್ನೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡೌಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಡೌಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಡೌಟ್ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು 4 ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಈಸಿನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬರೀತೀರಾ ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಏನಪ್ಪ? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಟಪೀಟಮ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್,
ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟಪಿಟಮ್ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಾವು ಟಪಿಟಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಟಪಿಟಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶನ್, ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಡನ್, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ they can ask you the difference between microsporogenesis ಇಲ್ಲ megasporogenesis ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಟ್ ಏನು, ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಥರ್. ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸಾಕು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಓಕೆನಾ, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದು 5 ಅವರ್ ಪೇಪರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದ್ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬರಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಈ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Pollen grain. Very good. It is called as what? Pollen grain. Very good students, very good. ಈಗ what is the other name of female gametophyte? ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ. The other name of female gametophyte is also called as what? Students, it is also called as what? It is also called as embryo sac. Very good. Also called as embryo sac, female gametophyte. Okay, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಲ್ಲಿ only one is functional. Only one is functional. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಏನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್? 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಬಂತು, ಆ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಮಾರು, ಆ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಮಾರು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು MCQs ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, MCQs ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ MCQs ಗೆ PCMB ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, MCQs ಗೆ PCMB ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಫುಲ್ಲು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಕೇಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ದು ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನ್, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್? ಆನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಚೆಗಡೆ ಎಕ್ಸೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೈನು, ಆ ಎಕ್ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಂತೀರ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಅಂತ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತೋರ್ಸೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೊನ್ನೆ ನಾವೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೈನ್, ಇಂಟೈನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸೈನ್, ಇಂಟೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಸರಿನಾ. ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಆಲ್ಕಲೈನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದು.
ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೇನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಇದು ದೊಡ್ಡದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಾಟ್, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್, ಅದರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್, ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಬಿಲೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಏನದು, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಅದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಇದು VC ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತರ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಇದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಡೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸೈನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ? ಏನು, ಕೆಮಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆಸಿಡ್, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈಬಿಲಿಟಿ. ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಮಿಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್? ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಕಾಲ್. ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ embryo sac, inside synergids. ಆ ಸಿನರ್ಜಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದು, inside the synergids. Okay, the filiform apparatus is a cellular structure found in the synergids of embryo sac. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಬರೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು, guides the pollen tube in the synergids, facilitating the entry of male gametes for fertilization. So main function of filiform apparatus is guiding the pollen tube. ಆ pollen tube ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಡನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್? ಚಾಸ್ಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀಸ್ಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ತುಂಬಾ ಶೈ, ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದು ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ರಿಮೇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಏನು, ಯಾವಾಗೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗೂ ಕ್ಲೋಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಸೀಡ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಯಾವಾಗೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು, ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್, ವಯೋಲಾ, ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್, ಕಾಮಿನಿಲಿಯಾ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಿಬೇಡಿ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಬರೀರಿ ಸಾಕು, ವಯೋಲಾ, ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್, ಕಾಮಿನಿಲಿಯಾ, ಇದು 3 ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡನ್? ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು. ಗೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ, ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೀನಿ, ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು,
ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಂಡ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಂಡ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಂಡ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಂಡ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರಬೇಕಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇರಬೇಕಾ, ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೇಟು, ಏರ್ಲಾರದಿಕ್ಕೆ ತಾನೆ, ಏರ್ಲಾರದಿಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರು ಸರ್ನಾ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ JE ಟೀಚರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದರ್ ವಾಸ್ ನಮ್ರತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ರತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ JE ಟೀಚರ್. ಅವರು JE ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೀಚರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು, ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪಕ್ಕ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇವರಾಣೆ, ನಾನು 12th ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 7 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 8 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ನಾ. ಸೊ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತ್ ಕತೆ ನಿಮ್ದು, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆನಾ. ನಾವು ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರು, ಕಲರ್ಲೆಸ್, ವಿತೌಟ್ ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್. ಪೋಲನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್, ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ, ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಡಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ. ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಇದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? What is emasculation and bagging, students? Emasculation and bagging are the two parts, are the two different steps in the hybridization. Emasculation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? emasculation ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಪ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಆಂಥರ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಥರ್ ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಸರ್ನಾ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲವರಲ್ ಬಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮು ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10-12 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒನ್ ಶಾಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾಡೋದಾ ಬೇಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಗ್ರಾಮರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ರೈಟ್. ನಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ನಂಗೂ ಗೊತ್ತು. ಗ್ರಾಮರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಪ ಅಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಂಪಲ್, ಓಕೆನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾ? ಎರಡು ಗೊತ್ತು. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಎರಡು ಗೊತ್ತು. 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಮ್ಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಈ ತರ ನೋಡಿ, 2 ಸೆಲ್, ಆಕ್ಟೆಂಟ್, ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಟಾರ್ಪಿಡೋ, ಮೆಚ್ಯೂರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಇದು ಮೋನೋಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇದು ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಂತ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೋನೋಕಾಟ್? ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದು ಮೋನೋಕಾಟ್? ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೋನೋಕಾಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂಟುಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಕ್ಯೂಟುಲಮ್ is the single cotyledon present in the case of monocot. ಇದು cotyledon, ಇದು scutellum, ಓಕೆನಾ? scutellum ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ PCMB ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಒಬ್ರನ್ನ, ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ there is coleorhiza and coleoptile. Both are protecting the embryonal axis. ಇದು
ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ಆರ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, they can ask you what is albuminous and non-albuminous or ex-albuminous, right? ಏನಪ್ಪಾ albuminous ಅಂತಂದ್ರೆ endosperm present, non-albuminous ಅಂದ್ರೆ endosperm absent. ಅನಾ endosperm is completely consumed, endosperm ಮಾಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. What is perisperm? persistent nucleus, so nucellus persistent ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನಂಗೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನಾ ಎಂಡ್ ಸೆಮ್ ಗೊತ್ತು, ನಂಗೆ ಎಂಡ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಮಿಡ್ ಸೆಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್. ಓವರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆನೆ, ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆನೆ there is formation of fruit. Okay, fertilization of ovules. Example banana. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್. ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್? ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆನೆ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಅಪೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರೂ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿತೀರ ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿತೀರ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್, ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಳ್ನೀರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರೇನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡು ಕರ್ನಲ್, ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಫರ್. ಇದು ಕರ್ನಲ್ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕರ್ನಲ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, while coconut water is liquid endosperm or free nuclear endosperm. Okay ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಭಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಕೊಡೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ವಶನ್ ತಂದು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಇನ್ PDF ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಯಪ್ಪ ಕ್ರೇಜಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ಇವರು. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ oxalis and viola to produce assured seed set even in the absence of pollination? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಈ ವಯೋಲಾ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದೇನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಚಿಲ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 more ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್, ASC ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ASC ಚಲಾಜಲ್ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್, ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, 2 ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಈ ಕಡೆ 2 ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್, ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್, ಎಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್, ರೀಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ 3 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ,
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದೇ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆನೆ. ಕರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಲ್, ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಇದು ಸರಿನಾ? ವೈಟ್ ಕರ್ನಲ್, ಔಟರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದು. ನೀರೇನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರಲಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್: ಆಟೋಗೆಮಿ, ಗೈಟಿನೋಗೆಮಿ ಅಂಡ್ ಝೀನೋಗೆಮಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮುಗೀತು. So with that, we have finished the first chapter in less than 1 hour. Here we go, students. Here we go. First chapter ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. First chapter ಮುಗೀತು. Can we start human reproduction now, students? ಮಾಡದಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಗಂಟಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ ಗೋ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ವಿಡಿಯೋನ ಬೇಬಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗಿವ್ ಮಿ 2 minutes ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಬೇಗ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ರೆಡಿ? ರೆಡಿನಾ? Shall we start? Can I get a thumbs up in the chat? Students, can I get a thumbs up in the chat to start the second chapter called as human reproduction? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ there is one more chapter called as principles of inheritance and variation. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ today's topic is over for us. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದಾ? ಓಕೆ. ನೌ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? Why are the human testes located outside the abdominal cavity? Name the pouch in which they are present in. Abdomen cavity ಇಂದ ಆಚೆ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಿಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಿಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಂದ ದೂರ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪೌಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as scrotum. ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. The human testes are located outside the abdominal cavity to maintain a temperature about 2 to 2.5 or 3 degrees lower than the normal body temperature, which is necessary for efficient spermatogenesis. Done. The pouch is called as scrotum. ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ, ಬಂತು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಮ್ನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲೋ. ಒಂದು ಸೆಮ್ನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಮ್ನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲೋ. ನನಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಯಾವ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ನಾಳೆ ಏನಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೈಡೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ, ಅದು ಫ್ರೈಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೆ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರು NCERT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, NCERT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ನಿಮ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ಸರ್ ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್? ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ which undergoes meiosis to produce sperm or spermatozoa. ನೋಡಿ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. there is something called as Sertoli cell, also called as nurse cell. it's round. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ there is spermatogonia. Spermatogonia is the diploid cell. ಈ spermatogonia undergoes meiosis. It undergoes meiosis to produce spermatozoa, which is also called as sperm. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಈ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆಚೆ ಏನಿದೆ, ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆಚೆ ಕಡೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ there is ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಚೆ ಪಾರ್ಟು. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಶಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು? ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಶಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಶಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ there is a interstitial cell. Interstitial space ಅಲ್ಲಿ there is a cell called as interstitial cell. This interstitial cell is also called as Leydig cell. It is also called as what? Leydig cell. Its function ಏನು? It can produce androgen. This Leydig cell can produce androgen, students. Okay students, all important ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇದು ಬೇರೆ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ LH, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ FSH ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ ಹಿಯರ್. ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. LH ಮತ್ತೆ FSH ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? LH ಮತ್ತೆ FSH ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾಗ, LH will act on Leydig cell. FSH will act on Sertoli cell. SSLL. ಈ ತರ ನೆನಪಿಕೋಬಹುದು, ನೀವು ಈ ತರ ನೆನಪಿಕೋಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, they can ask you the function of acrosome. Can anyone tell me what? First of all, students, ಹೇಳಿ, where do you find acrosome? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is the location of acrosome, students? What is the location of acrosome? Acrosome is a cap-like structure. It is a cap-like structure present on the head of sperm. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ acrosome ಇರುತ್ತೆ. ಈ acrosome ಒಳಗಡೆ it has a lot of enzymes, and these enzymes are very important. Which because these enzymes will help in what? They will help in penetrating of the sperm into the ovum. Penetration help ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. Penetrate the egg during the fertilization. ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ 4 different phases.
What is menarche? What is menopause? Menarche is the starting of menstrual cycle. Menarche is the stopping of menstrual cycle. Stoppage of menstrual cycle. They can ask you ovulation happens on which day? Friends, ovulation happens on which day and because of which hormone? Ovulation happens on the 14th day because of increase in LH hormone mainly, called as LH surge. LH surge. Okay, no? This is called as LH surge here. This is LH surge. At time you notice ಮಾಡಬಹುದು FSH is also a little bit high. ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Okay, no? Now students. Here they can ask you, this is a very important question. 4 hormones secreted by placenta. What are the hormones released by placenta? ಕೇಳಬಹುದು. HCG, HPL, estrogen, progesterone. ಬರಿಬೇಕು. HCG, HPL ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊರಿಯೋನಿಕ್ ಗೋನಾಟ್ರೋಪಿನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್. ಇದೆರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. They can ask you what are 3 different glands. What are the 3 different glands? Seminal vesicle, prostate, ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೌಪರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It can produce something called as fructose plus enzymes plus calcium ions produce ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. And this is called as what? This is called as seminal plasma. Seminal plasma ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. Seminal plasma ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ pathway of sperm. ಯಾವ ತರ pathway sperm ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? Related testis, vas efferentia, EVEP. RVEV. ಓಕೆನಾ? RVEV ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? 2 marks ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 marks ಅಷ್ಟೇ. Always a 3 marks questions. ನೋಡಿ, they can ask you 3 marks. They can ask you structure of sperm. 3 mark question. Structure ನೋಡಿ, head, middle piece, tail. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ what is this acrosome, function of acrosome. Or they can ask you middle piece ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Middle piece ಅಲ್ಲಿ there is mitochondria which can provide energy. Questions ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ. Questions ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Or they can ask you 2 marks ಅಲ್ಲಿ they can ask you this question. I have missed out. What is colostrum? Colostrum is the mother's milk in the starting days of parturition. Parturition after parturition. Parturition ಆದ್ಮೇಲೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್, that is called as colostrum. It is rich in antibodies, IgG, IgA, right? Rich in antibodies. Students, very students, ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಏನಿದು? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದು. ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 2 marks ಅಲ್ಲಿ, 3 marks ಅಲ್ಲಿ, 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಇದನ್ನ. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 5 marks ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ 5 marks ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 5 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಲೈನು. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಈ ಬರೋ ವೀಕಲ್ಲಿ, ಈ ಫ್ರೈಡೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡೋದ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ. ಸೊ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ನಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸರ್ ವೆನ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸರ್ನಾ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಬಯಾಲಜಿಗೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸರಿ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಒಂಥರ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ, ಸರ್ನಾ. ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಸದ, ಸರ್ನಾ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ, ಯಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವನು, ಯಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನ ಅಂತ, ಆ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಕೊಡೋ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೀ 50%, 15 ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಡೆ 30% ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದ 70% ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸರ್ನಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯೋ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವಾಸ್ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ, ಎಪಿಡೈಡಮಸ್, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಫ್ರೈಡೆ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು 2 ದಿವಸ ರಜಾ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು 2 ದಿವಸ ರಜಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬ್ಬ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಲ್ಲ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ರಜಾ, ಫ್ರೈಡೆ ಮಾಡೋದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is the 5-mark question. This is a very important 5-mark questions called as spermatogenesis. ನಾ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ spermatogenesis happens at puberty in the case of male. puberty ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಇದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as spermatogonia, also called as male germ cell. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇದು? This was also found where? This was also found in the seminiferous tubule ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು. Undergoes mitosis, increase ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಜು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್ ಇದು. ಏನಿದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್? ಬೇಗ all of you students, ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. students tell me, what is the ploidy of secondary spermatocyte? Haploid. ಓಕೆನಾ? secondary spermatocyte is going to be haploid ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ, because it is after meiosis. it is after meiosis, obviously ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ತರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕೀಗ. ಏನಾಗಬೇಕು? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕೀಗ. ದಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಪರ್ಮ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇದು, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್. ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್, ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಸೀಮೆನ್, ಮೆನಪಾಸ್, ಮೆನಾರ್ಕೆ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಗ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಸೀಮೆನ್, ಮೆನಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಾರ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬರೀತೀರಾ ತಾನೆ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬೈದಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೂ ಅಂತ ಅನ್ನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಕ್ರೇಜಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗ್ಲೇ, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. semen is nothing but seminal plasma plus sperm. Seminal plasma plus sperm is called as semen. ಅಷ್ಟೇ, ಈಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್, ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ
ಇಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರಬೇಕು. ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್? ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮತ್ತೆ ದ ಫೀಟಸ್. ಆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಆ ಮಗು ನನಗ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಟ್ರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ fetal ejection reflex ಅಂತ. ನೋಡಿ, parturition is induced by the complex neuroendocrine mechanism. The signal for parturition originates from the fully developed fetus and the placenta. ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತೀಗ, which induces mild uterine contraction called as fetal ejection reflex. ಈಗ ಈ fetal ejection reflex ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮದರ್ದು ಮೆಟರ್ನಲ್ ಪ್ಯೂಟರಿಯಿಂದ there is a hormone which is released. ಅದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ 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 ಯೂಟ್ರಸ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್, ಮಗು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟರ್ mechanism. Okay, entire mechanism students. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, why is oxytocin important, what is fertilization reflex? Same questions. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದನ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ರೆಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ರೆಡಿ? ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಎಸ್, ರೆಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ರೆಡಿ? ಎಸ್, ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೈಕ ಕುಂತೀರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಉಲ್ಟಾ ಬರದ ಮತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ 5 ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಏನಪ್ಪಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬಿ, ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹನಿ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಈ ತರ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್, ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ದ ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಂಗು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿರಲಿ, ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 100% ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕ್ವೀನ್ ಆರ್ ಅ ವರ್ಕರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೇಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಮೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ egg, it will directly develop into a male. And this is called as what? Parthenogenesis. It is called as what? Parthenogenesis. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ
ಈ ಫೀಮೇಲು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಎಗ್ ಬಂತು, ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಎಗ್ ಬಂತು, ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಮೇಲು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಸನ್ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದೆ ಯಾವತ್ತು? ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಬರೀ ಡಾಟರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸನ್ನೇ ಬರಲ್ಲ ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸನ್. ಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಫಾದರ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋ. ಈ ಮೇಲು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾದರ್ ಹಿಯರ್. ನೋ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಸನ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಮೇಲೆ ಆ ತರನೇ ಮೇಲು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ತಾನೆ. ಈ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದೆ. ಆ ತರನೇ ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಎಂಟೈರ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, F1, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಈ ತರನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೇಮ್ ಈ ತರನ ಬರೀರಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, F1, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1, F2 ಜನರೇಷನ್ ಈ ತರ ಬರೀರಿ. 9:3:3:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರೀರಿ. ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದು, ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರಿಕ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಆ ಟ್ರಿಕ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಟ್ರಿಕ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟ್ರಿಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ unknown genotype of F2. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್? ಏನಪ್ಪಾ? 3:1 into 3:1 ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 3s are 9, 1 3s are 3, 1 into 3 is 3, 1 into 1 is 1. ಬಂತ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತು. ಆ ತರನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ತರನೇ 1:2:1 into 1:2:1 ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 into 1 is 1. ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದ? 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, and 1 into 1 is 1. Banta. This right here is the genotypic ratio. Genotypic ratio of dihybrid ratio. Bandala. Crazy trick alla? Crazy trick. Okay na? Now they can also ask you law of independent assortment nodi. Or they can ask you monohybrid cross. Explain the law of segregation using monohybrid cross anta keltare. What is the phenotypic ratio? 3:1. 3 tall, 1 dwarf. Genotypic ratio 1:2:1. Pariri itara mari. Students ee ತರ ಬರಿಬೇಕು please. Parents, gametes, F1, selfing of F1, ಆಮೇಲೆ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್, ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಈ ತರನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಬರೀರಿ. ಅಲೀಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್, ಅಲೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. Incomplete dominance in the case of Mirabilis jalapa, 4 o'clock plant, atrium species or a snapdragon. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಲೀಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಅಲೀಲ್. ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲೀಲು.
Okay, because of that, in the F1 generation, ಇದು red ಬದಲು this becomes pink color flower. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Pink color flower ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Parent is red, one more parent is white, but resultant is pink color. Okay na? So because of that, ಇಲ್ಲಿ phenotypic ratio is 1:2:1, genotypic ratio is 1:2:1. ಇದು ನಿಮ್ದು ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. That is the ratio. That is the ratio, students. That is the ratio here. Okay na? Other bit students, they can ask you polygenetic inheritance. Polygenetic inheritance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They can ask you. And what is pleiotropy? ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. monohybrid, dihybrid, incomplete dominance. ಈ 3 ಕ್ರಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 3 ಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ? 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. In 3 mark questions, they can directly ask you, why did Mendel take the pea plant? Mendel pea plant ne ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದ? Easy to grow, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ರೈಟ್? Pea plant can be cultivated easily, short lifespan ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಶೋರ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. They have bisexual flowers containing both male and female parts. Emasculation ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ obtained, easy to conduct cross pollination. ಆಮೇಲೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀರಿ ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಡಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಮೆಂಡಲ್? ಬರೀರಿ ಆಲ್ ದ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 14 traits. 7 characters and 14 traits. 14 traits ನೆನಪಿಕೋಬೇಕು. ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ ಹತ್ರ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ, XY ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, XY ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾದಲ್ಲಿ XO ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲ್, ಇದು XO ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಇದು. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ? ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಹತ್ರ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನೌ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕತೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ZW ZZ, ಇದು ZW ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್, ಇದು ZW ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್, ಇದು ಫೀಮೇಲ್. ಈಗ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದು? ಫೀಮೇಲ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್, ಸರ್ನಾ? ZO ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇದು. ಸೊ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21. ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 21st ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಮೆಂಡಲ್? ಸರಿ, ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರು ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ XO ಕಂಡೀಷನ್. ಫೀಮೇಲ್ ಹತ್ರ 1 X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ? 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಗೊತ್ತು,
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಚ್ allele pair separates or segregates during gamete formation. So each gamete has only one allele. ಅರ್ಥ ಏನಿದ್ರದ್ದು? ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ each allele will segregate in during gamete formation. ಇದೇನಿದು? ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್. ಇದು ಈ ತರ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲಿಸಮ್ ಕೂಡ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 alleles. ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್, ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕೂಡ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ. ಪಾಲಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೆನಿ. ಜೆನರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್. ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈಟ್, human skin color, human intelligence. All of this is because of polygenetic inheritance. Polygenetic inheritance involves multiple genes controlling one trait. ತುಂಬಾ ಜೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೀನು. ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಲಿ, ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಗ್ಲೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್? ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mutagens are chemicals or radiation which can cause mutation. Point mutation, syndromes. ಇದರ ಪೆಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ KCT ಕೇಳಿದ್ರು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್. MCQ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದು. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಥಲಸೀಮಿಯಾ ಒಂದು ನೋಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಾಕು. ಚಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮುಗೀತು. ಈ ನೋಟ್ಸು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, MVSAT ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. MVSAT ಎಕ್ಸಾಮು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. MVSAT ಎಕ್ಸಾಮು ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಆನ್ 4th, 5th, 11th and 12th. ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ 150 crores ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, 2 crore ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು, ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಸ್, AI ಕ್ಲಾಸಸ್, ಟ್ರಿಪ್ ಟು ಸಿಂಗಪೂರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದನ್ನ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೀ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ನಂದು ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ದು. ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೈ ಬೈ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೇಜಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರವಿಚಂದ್ರನ್ ರೈಟ್, ಯಾದವ್ ರೈಟ್, ತನ್ಮಯ್ ಯಾದವ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ನಂದು ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್
So all the best students. Bye bye all of you. Take care and have a great day ahead all of you. Bye bye.